Good evening to all. So last class we have seen like how to create a local project. Okay, local project create பண்றது. That's called local repository, which is called local repo. How to create a local repo. And after creating a local repository, what we have done is we have created some file like index.html file we have created. Alright, we have just created the index.html file. Okay, after creating an index.html file, we just entered a command called git status. Alright, நம்ம git status னு ஒரு command enter பண்றோம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we got a error that your git is not initialized. That means your git is not monitoring your project. Okay, உங்க வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் git வந்து மானிட்டர் பண்ணல because there is no file called .git file. So in the .git file in the directory, what it will do is it will monitor your entire project. In the Git the project folder or not project folder, in the Git .git in the directory or file, project you can track your code, your Git can track your code, your Git commands will work, everything will work. That means simple the .git உங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர்ல இருந்தா மட்டும் தான் version control system உங்க ப்ராஜெக்ட்ல நடக்கும். The version control system can be implemented. So what we have done, okay, so currently you're in project directory. உங்க project directory working tree மாத்தணும் அப்படின்னா what command we used to get .git directory or .git file வரதுக்கு நம்ம என்ன command யூஸ் பண்ணோம்? We used a command called git init. So git initialize pannom. We have just initialized git. After initializing it, we got this directory or file called .git. That's good. After that, what happened? After init, we are working tree implemented. If you file create panalo, everything will be monitored. And the project folder, everything your git will monitor. Good. So we are see number changes pannom. நம்ம நிறைய ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். அப்போ அந்த எல்லா ஃபைலும் நம்ம லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில சேவ் பண்ணுவோமா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஓகே, all the files will not save in your local repository. So what we'll do, you will be tracking or you will be saving a specific files to your local repository based on your use case. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், index.html file மட்டும் அதுல எழுதுற கோட் வந்து we have to அதுல கோட் எழுதிருக்கும், version 1 ஒரு கோட் எழுதிருக்கும், version 1 கோட் எழுதிருக்கும். அந்த version 1 கோட நம்ம லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில ஸ்டோர் பண்ணோம் version 1 சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், டைரக்டா நம்ம வந்து git commit கொடுக்க முடியாது. ஓகே, first we have to move this to staging area. நம்ம git add command கொடுத்து we'll give git add command and we'll move this to staging area. அப்போ staging area மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும், நீங்க எழுதின அந்த ஃபைல்குள்ள எழுதின லைன்ஸ் ஆஃப் கோட git ட்ராக் பண்ணிடும். ஸ்டேஜிங் ஏரியால உங்க git வந்து ட்ராக் பண்ணிடும். கிளியர்? Got it? Okay, your git will be tracked. Okay, it will track the file. Good. So once உங்க git வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியால தான் நீங்க ஸ்டேஜிங் ஏரியால எதெல்லாம் ஆட் பண்றீங்களோ அது எல்லாமே git ட்ராக் பண்ணிடும். Once git அதை track பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா you can save it in your local repository. உங்களோட local repositoryல, okay, inside your local repo, that's called your .git. It's called .git. உங்களோட local repositoryல அந்த version 1 சேவ் பண்ணிக்கலாம் by entering a commit message. ஒரு commit message உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது local repository சேவ் ஆயிடும். இப்போ இந்த local repository and the version 1 save ஆயிருக்கு, whether the entire developer can access my code. நான் வந்து இந்த கோட் என்னோட லேப்டாப்ல என்னோட லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இருக்கு, பட் என்னோட கோட் டெவலப்பர்ஸ் if they want to work with me, they need access to it. இந்த கோடுக்கு access இருக்கும். So what I done, I pushed this code from local repository to remote repository. Your remote repo is your GitHub repository. GitHub repo. Clear? So this is what we have discussed in last class. So இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, பெர்ஃபெக்ட்டா கம்பெனிஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியில என்ன பண்ணுவாங்களோ
அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே, இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் ஜஸ்ட் வி ஹேட் டன் த ஐடியா, ஒரு ஐடியா மட்டும் பார்த்தோம். அப்போ நீங்க வந்து ரிமோட் ரெபாசிட்டரிக்கு புஷ் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் லோக்கல் ரெபாசிட்டரி. லெட்ஸ் கன்சிடர் I'll just revise this step. This is your local repository. Okay, this is your local repo. Now what you have to do from your local repo, if you want to push your code to your remote repo, what you have to do? You have to give a command called git push. Git push command. So git push command, initially git push command கொடுத்தா push ஆயிடுமா? No. Why? Because you have to link your local repository and remote repository. Clear? You have to link your local repository and remote repository. அப்போ உங்க local repository உங்க remote repository you have to link it. அப்போ எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்க? By adding the remote URL. உங்களோட repository-யோட remote URL நீங்க you have to add inside your configuration file. அப்ப எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க? using git add remote origin, because இது வந்து origin செட் பண்றீங்க. இந்த repository origin என்ன? It's a main thing. Okay, root இதான் root. இங்க இப்ப எழுதுற கோட் எல்லாமே இங்க தான் புஷ் ஆகும். origin அந்த URL கொடுத்தீங்கன்னா அந்த URL ஆட் ஆயிடும். இப்போ நீங்க git push கொடுத்தீங்க அப்படின்னா புஷ் ஆயிடும். கிளியர்? ஸோ இதுதான் பார்த்தோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் நம்ம யூஸ் கேஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி உங்க லோக்கல் சிஸ்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் லோக்கல் சிஸ்டம்ல ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த கோடு எழுதி அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்டப்ல புஷ் பண்ணோம். ஸோ தட் என் டெவலப்பர்ஸ்லாம் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். பட் ரியல் டைம்ல இதோட டிராபேக் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா சி அந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா, let's consider they're working on make my trip application. Okay, we'll discuss about this. They're working in the make my trip application. அப்போ make my trip application ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், எவ்ரி டெவலப்பர்ஸ் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பார்த்த யூஸ் கேஸ்ல என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் லோக்கல் ரெபாசிட்டரி மீன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் நம்ம லேப்டாப்ல பர்சனலாக கிரியேட் பண்ணும். ரைட், யூஸ் யுவர் லேப்டாப். அப்போ ஒரு 5 டெவலப்பர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா 5 டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, லோக்கலா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. லோக்கலா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. லோக்கலா 1 2 3 4 5. அப்போ லோக்கலா அவங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி, ஓகே இல்லை எப்படி வச்சுக்கலாம், ஒரே ஒருத்தர் லோக்கலா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றாரு, கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை ஷேர் பண்றாரு. டிஃபிகல்ட்டா இருக்குமா? சரி, அப்போ அது ப்ராப்பரா இருக்காது. ஏன்னா ஒரே ஒருத்தர் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் இங்கே கிரியேட் பண்ணிட்டு, ஓகே ஒரே ஒருத்தர் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் இங்கே கிரியேட் பண்ணிட்டு அது வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுறது கஷ்டமா இருக்கும். வேற என்ன பண்ணலாம், எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணது கரெக்டா இருக்காது. ஏன்னா எல்லாமே ஒரே ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ ரியல் டைம்ல என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரெபாசிட்டரியை ரிமோட்ல கிரியேட் பண்ணிடுவோம். இது கிட்டப்ல யூஸ் யுவர் கிட்டப். ஓகே, யூஸ் யுவர் ரிமோட் ரெப்போ, remote server. Okay, this is your remote server. In your remote repository, they'll create a project folder that's called repository. Project folder or repository is long. Up a make my trip folder, project folder, that means it's officially called as repository. Okay, your make my trip. Okay, this is your project folder. Up in the project folder, okay, let's consider this is your GitHub server. அப்போ உங்க GitHub serverல ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிடும். இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஓகே they will download the project folder. That's all. சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ எல்லாருமே இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் டவுன்லோட் பண்ணி they can start working. அப்போ 1000 டெவலப்பர்ஸ் இருந்தாலுமே they can connect to this project folder, they can download the project folder and they can write the code inside this repository. Locally, cloudல இருக்க, remoteல இருக்க இந்த project folder locally அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி they can start working on it. So இப்படிதான் கம்பெனில பண்ணணும். அப்போ we have to create the repository first in GitHub. அப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, make my trip மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா what they have to do,
Okay, I'll delete this repository. Once again, I'll delete this one. Okay, so initially what they'll do, they'll create a new repository. Okay, அவங்க ஒரு புது repository create பண்ணுவாங்க. Make my trip app. Okay, make my trip ஒரு application project folder create பண்ணிப்பாங்க. Make my trip application app or project. Okay. Okay, they'll create a repository. Okay, in the repository, everyone will start writing the code. Okay, so first remote, first repository create பண்ணிடுவாங்க. இந்த visibility, private, இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் later discuss பண்ணலாம். Okay, or else we can, we can discuss it. That's not a problem. Okay, but okay, let's discuss it. Not a problem. Okay, what we'll do is, இது பப்ளிக்கா இருக்காது. Okay, companies, when come to companies, this will not be public. Why? Because see, ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க, உங்க கிளைண்டோட ப்ராஜெக்ட், அப்போ அது நீங்க ரொம்ப வந்து டிஸ்க்ளோஸே பண்ணக்கூடாது. You have to be very not disclose the code. Okay, நீங்க ரொம்ப செக்யூரா அந்த கோட் வச்சுக்கணும். Okay, ஓப்பனா பப்ளிக்கா அந்த கோட் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது. ஷுட் எக்ஸ்போஸ் தட் கோட் பப்ளிக் ஆடியன்ஸ். ஓகேவா? ஏன்னா அது ரொம்ப வந்து சீக்ரெட் அண்ட் இட்ஸ் மோர் செக்யூரா வச்சுக்கணும். பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டில் டெவலப்பிங். அந்த சோர்ஸ் கோட் வந்து வெளில போச்சு அப்படின்னா their idea can expose. உங்களோட ஐடியா வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து எவ்ரி கம்பெனிஸ் வாட் they will do, they will not keep their project repository in public. Private தான் வச்சுப்பாங்க. Clear? Fine. They'll keep as private. Okay, they'll keep as private. Okay, fine. So அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன். I'll explain this about the description. இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட், உங்க ப்ராஜெக்டோட ஒன்லைன் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே, you can give a one-line description. For example, the project either denote பண்ணுது. For example, I go to ChatGPT. I'll ask ChatGPT, see, I'm going to create a make my trip application. Can you know GitHub description? See, இதெல்லாம் உங்களோட கம்பெனிஸ் அவங்களே கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவாங்க. பட் ஐம் சேயிங் இப்படி வைக்க சொல்றேன். Description. See, as professional engaging GitHub project to make my trip. See, that's all. Okay, make my trip clone. எல்லாம் நம்ம clone தான் பண்றோம். Because already in the application இருக்கு. Make my trip clone travel booking platform in the description. Okay, but இவ்வளோ பெருசாக வைக்கணும் தேவையில்ல. ஏன்னா இது நீங்கள் readme file வச்சுக்கலாம். You can keep it in readme file. Okay, so they are giving a big description. See, இது இந்த readme தான் வைப்பாங்க. Okay, so I need one-line description. Okay, எனக்கு one line தான் வேணும். So I get one-line description. Wait a minute. Okay. See, that's all. A full stack travel booking platform inspired by make my trip freezing flight hotel already booking package. That's all. So, in the description, anyone when they come and visit your repository, யாரா வந்து உங்க repository visit பண்றாங்க அப்படின்னா, from this one line they can understand. இப்போ நார்மலா இன்ஸ்டா பயோல வச்சிருக்கீங்களா one line bio,
உங்களை பத்தி. அதே மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி ஒரு ஆன்லைன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will be more easier to understand the project. What about this project or what about this source code? அப்படின்னு clear? ஸோ விசிபிலிட்டி நான் ப்ரைவேட் வச்சிருக்கேன். அப்போ யாருக்கெல்லாம் இந்த ரெபாசிட்டரி நான் ஷேர் பண்றேனோ அவங்க மட்டும் தான் இந்த ரெபாசிட்டரிக்கு கூட ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், கோடை புஷ் பண்ண முடியும், புல் பண்ண முடியும். இட்ஸ் மோர் ப்ரைவேட். ஓகே, ஸோ நான் ப்ரைவேட் வச்சுக்கேன். ஓகே, add readme file. See, readme file தான் readme can be used for long description. Okay, readme can be used for long description. அப்படின்னா see உங்க ப்ராஜெக்ட் பத்தியான லாங் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க கொடுக்கலாம். ஏன், வாட் இஸ் த பர்பஸ் அப்படின்னா see அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன டெக் ஸ்டாக் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, இது மாதிரி சிம்பிளா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஸோ யாரோ வந்தாங்கன்னா they can understand the project. அதுல இருந்து அவங்க படிச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்க வெறும் சோர்ஸ் கோட் மட்டும் வச்சிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க, உங்க ரெபாசிட்ல வெறும் சோர்ஸ் கோட் மட்டும் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு யாராச்சும் இந்த சோர்ஸ் கோட் பாக்குறாங்க அப்படின்னா இது இது எதை பத்தி பண்றாங்க, என்ன டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா? யாராவது ஒரு பிகினர் வராரு, ஓகே, டக்குன்னு பார்த்தோன்னே கோடை ரீட் பண்ணா சில பேர் புரியும், பட் கோட் ரீட் பண்ணாமே எனக்கு புரியுமா, விளையாடணும் புரியாது. பட் இது மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்க ரெபாசிட்டரி விசிட் பண்றவங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். ஓகே, உங்க ரெபாசிட்டரி விசிட் பண்றவங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். அப்போ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க, என்ன டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, யூ ஆர் டெவலப்பிங் திஸ் அப்ளிகேஷன், புதுசா ஒரு டெவலப்பர் வராரு, உங்க டீமை ஜாயின் பண்றாரு. அப்போ அவர் இந்த ரெபாசிட்டரி எடுத்தா பார்த்தா புரியும், லைக் என்ன பண்றாங்க, என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, என்ன டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்றாங்க, ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, எப்படி இந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணி எப்படி ரன் பண்ணோம், ஹவு டு ரன் திஸ் ப்ராஜெக்ட், எப்படி இந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணி ஹவு டு ரன் திஸ் ப்ராஜெக்ட், இது எல்லாமே இருக்கும். கிளியர்? ஸோ they can easily understand the project and they can easily run your project. அது பத்தி. ஓகே, ஸோ இப்போ readme, that's called readme file. From you can read and you can get the project details. ஓகே, அப்போ இந்த readme file வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல எழுதிருப்பாங்க அப்படின்னா markdown ஃபார்மேட். markdown ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு. markdown language. Okay, there is a language called markdown language. So like HTML மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், HTML மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ். இந்த லாங்குவேஜ்ல தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த readme file நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும். I'll show you basic syntax காமிக்கிறேன். See, like இப்போ நீங்க ஹெட்டிங் வேணுமா, அப்போ இது மாதிரி ஹெட்டிங் வேணுமா, இது மாதிரி ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணணும். லைக் ஸ்மால் ஹெட்டிங் வேணுமா, 2 ஹேஷ்டேக், அதோட ஸ்மால் வேணுமா, 3 ஹேஷ்டேக். ஸோ அதே மாதிரி வந்து if you want some paragraph, if you want some paragraph, you can directly write. Then see syntax இருக்கு பாருங்க, bold, உங்களுக்கு போல்ட் வேணுமா, 2 stars யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க readme file எழுதும்போது உங்களுக்கு போல்டா வேணும் அப்படின்னா we have to use 4 stars. ஸோ இது மாதிரி readme file எழுதணும் அப்படின்னா you should have some knowledge of markdown language. அப்போ இந்த markdown language இருந்தாலும் எப்படி நம்ம ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்றதுக்கு HTML தெரியணுமோ, பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றதுக்கு, அதே மாதிரி இங்க இந்த readme file எழுதுறதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, markdown language யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இந்த markdown language பேசிக்கா தெரிஞ்சாதான் you can write the readme file. But don't worry, இன்னைக்கு உங்களுக்கே தெரியும், everything is given by your agentic AI, your ChatGPT generative AI. ஓகே, எல்லாமே உங்களுக்கு அதுவே கொடுத்துருது. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், இது அப்படியே நம்ம மார்க்டவுன்ல கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னா கன்வெர்ட் டு readme file ஃபார்மேட்னா பாருங்க, மார்க்டவுன்ல கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். readme file format. See, it will convert to markdown language. See, இருக்கா, மார்க்டவுன் ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ணுதா? see, இதுல ஹெட்டிங், இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஹெட்டிங், இது ஸ்மால் ஹெட்டிங், ரெண்டு ஹேஷ்டேக். see, bold is star. So it is writing in the markdown language. ஓகே, நீங்க உட்காந்து மார்க்டவுன்ல படிக்கிறதால ஜஸ்ட் நீங்க உங்க டிஸ்கிரிப்ஷன், உங்க ப்ராஜெக்டோட லாங் டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து நீங்க ChatGPT கொடுத்தாலே போதும், it will convert to markdown language. கிளியர்? ஸோ நம்ம ஃபியூச்சர்ல நிறைய DevOps ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். பிகாஸ் on Saturday Sundays we are doing a lot of DevOps projects. அப்போ நம்ம நிறைய DevOps ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் எடுக்கணும். readme file எழுதினாதான் நாளைக்கு ரெக்ரூட்டர்ஸ் யாராச்சும் உங்க ப்ராஜெக்ட்டை பார்க்குறாங்கன்னா, GitHubல இருந்து பார்க்குறாங்கன்னா they can easily understand your project. ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா, readme file. ஓகே, I'll copy this one. ஓகே, இந்த என்டையரை காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். I'll paste it. ஓகே, அப்போ add readme file நான் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ பேஸ்ட் பண்ணல,
ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ரீட்மி ஃபைல் கிரியேட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். add dot git ignore இது நான் லேட்டரா சொல்றேன். ஓகே, இது எதுக்கு நான் லேட்டரா சொல்றேன். ஓகே, இப்போ add license. இப்போ இந்த add licenseங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா நிறைய லைசன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, what is the purpose of this license is simple. ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இன்ஸ்பயர் ஆகி அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து நீங்க ஒரு கோட் எடுத்து நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லினக்ஸ்க்கான your Linux is open source, so Linux oda kernel code is available in the internet. So GitHub, okay, you can check here. Okay, so it's available. Okay, Linux oda source code available. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடை ஓப்பன் சோர்ஸ்னால இந்த கோடை நீங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணி இந்த கோடை நீங்க ஃபர்தரா நீங்க டெவலப் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. இந்த கோட்ல இருந்து ஃபர்தரா நீங்க டெவலப் பண்ணி உங்க கம்பெனிக்கு ஒரு ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த கோட்ல நீங்க மாடிஃபை பண்ண போறீங்க. அப்போ நீங்க அந்த கோட் எழுத போறீங்க. யூ ஆல்சோ கோயிங் டு ரைட் add a lot of code top of this source code. அப்போ லினக்ஸ் ஓட source codeல top of this you'll be adding your own programming logics etc etc. இப்போ அந்த entire contribution or அந்த entire credits உங்களுக்கு மட்டும் போகுமா இல்ல லினக்ஸ்க்கு போகுமா? linux.org. ஏன்னா அந்த கோட்ல இருந்தா நீங்க உங்களோட கோட ஜஸ்ட் யூஆர் ரைட்டிங் டாப் ஆஃப் தட் யூ ரைட்டிங் மோர் கோட். அவரோட கோட்ல இருந்து டாப் ஆஃப் நிறைய கோட் நீங்க ஆட் பண்ணி உங்களோட கஸ்டமைஸ் ஓஎஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. அப்போ அந்த கிரெடிட்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் சேருமா இல்ல அவருக்கும் சேருமா? anyone can you answer this question? what will be the answer? அப்போ அந்த கிரெடிட்ஸ்ங்கிறது எனக்கு மட்டும் சேராது. ஏன்னா அவரோட கோட் எடுத்து தான் நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். Okay, அவரோட கோட் எடுத்து okay, I just taken his code and furtherly I developed that code. Clear? I just pulled this code and further what I done, I just developed this code. அப்போ அந்த காப்பி ரைட்ஸ்ன்றது அவருக்கு போகும். இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இளையராஜா சாங்ஸ் நீங்க வந்து மூவிஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா you have to give contribution. கரெக்டா? அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியுமா? அப்படியே அவர் கேஸ் போட்டுருவார். கரெக்டா இல்லையா? சி இஸ் a creator. அப்போ we have to give the copyrights. Copyrights கிளைம் பண்றதுக்கு 100% இருக்காரு. ஸோ அப்போ அவருக்கான கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கொடுத்துடணும். அவரோட மியூசிக் எடுத்து நம்ம ஃபர்தர் டெவலப் பண்ணி யூஸ் பண்றோம்னா அவருக்கான அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும். அதான் வந்து இட்ஸ் ஃபேக்ட். ஓகே, அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு யாரோட ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து நம்ம ஃபர்தர் டெவலப் பண்ணி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான கான்ட்ரிபியூஷன் we have to mention. அப்போ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க லைசன்ஸ். இந்த லைசன்ஸை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, இந்த லைசன்ஸை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். அப்போ என்ன லைசன்ஸ் கீழே வருது? GPL 2.0. அப்போ இங்க இருக்க பாருங்க add license GPL 2.0. ஓகே, GPL ஓகே 2.0 இப்போதைக்கு இல்லை போல. 3.0 available. Okay, you can go for this. You can go for this one, not a problem. Okay, you can go for this GPL v3.0. அப்போ you have to give the contribution. Okay, இந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே, இந்த மாதிரி அவங்களதுல இருக்கும் பாருங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க லைசன்ஸ் அப்படின்னு. இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க, இந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே, லைசன்ஸ் அதர் can use your code. Okay, other can use your code. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ஓன் லைசன்ஸ் கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்போ so that they can use their code. If they can use your code. Okay, so you can mention the license. Okay, இப்போ இதே நீங்க வந்து Apache யூஸ் பண்ண போறீங்க. Apache ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். லைக் Apache வெப் சர்வர், நிறைய Apache Tomcat நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை எடுத்து டெவலப் பண்ணுறேன்னா you have to mention the license. Clear? Okay, you can see what the license more about here. License repository. Public repository and GitHub are often used to share open source software. See, for a repository truly to be open source, you need to license it so that others are free to use. Change, distribute the software. See, அப்போ வந்து நீங்களே நாளைக்கு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்றீங்க. நீங்களே நாளைக்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா நீங்க ஒரு லைசன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிடணும். Why? Because அப்பதான் உங்க கூட others யூஸ் பண்ண முடியும். Clear? So that everyone can use your code.
Okay, அப்போ நீங்க லைசன்ஸ் பண்ணாம you can't give as a open source software. நீங்க open source software நீங்க ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. Clear? Okay, fine. See, we have a lot of license. Okay, you can filter a repository based on the license or license family using the license qualifier and the exact license keyword. Okay, okay, we have a lot of license. Okay, fine. So in the license நீங்க mention பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா they will understand and they can directly use your code. யாருன்னா உங்க கோடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை நீங்க இந்த லைசன்ஸே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா அப்போ ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது. உங்க கோட் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது. ஸோ தட் யாரும் உங்க கோடை யூஸ் பண்ண முடியாது. கிளியர்? ஸோ இப்போதைக்கு நான் லைசன்ஸ்லாம் நோ லைசன்ஸை வச்சுக்கிறேன். பிகாஸ் ப்ரைவேட் ரெபாசிட்டரி நான் லைசன்ஸாக கொடுக்கணும் தேவையில்ல. இட்ஸ் ப்ரைவேட் ரெபாசிட்டரி. I don't want to give as a open source. Clear? Everything is clear. Every ஒரு repository create பண்ணணும் GitHubல. Everything is clear. So ignore நான் சொன்னேன். I'll tell you. Okay, ignore simple சொன்னா எதுவும் இல்லை. .git ignore ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஃபைலில் உங்களுக்கு தேவையான எந்த ஃபைல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிட் ட்ராக் பண்ண வரணுமோ அந்த ஃபைல்ஸை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். கிட் எந்த ஃபைல்ஸ்லாம் உங்களுடைய ரெபாசிட்டரியில் GitHub ரெபாசிட்டரியில் புஷ் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறீங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ஃபைல் இருக்கு, அந்த 100 ஃபைலில் 2 ஃபைல் வந்து GitHub ரெபாசிட்டரியில் புஷ் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைலை git ignore ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த 2 ஃபைலை தொடராது கிட் புஷ்டும் பண்ணாது. ஓகே, லெட்ஸ் லேர்ன் லேட்டர். நீ நல்லா ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கிரியேட் அ ரெபாசிட்டரி. That's all. I just created my private repository. See, எனக்கு ஒரு readme file create ஆயிருக்கு, initial commit. ஏன்னா எனக்கு ஒரு readme file create ஆயிருக்கு. அப்போ அது வந்து GitHub வந்து version control system by default GitHubல version control system இருக்கும். அப்போ இந்த ஃபைலை ட்ராக் பண்ணியிருக்கோம். இனிஷியலாக ஒரு commit இருக்கும். என்ன commit? You can see the commit is commit number இருக்கும். commit number, commit message வந்து initial commit. commit ஓட message என்ன? initial commit. அப்புறம் இது வந்து ஆத்தர் யாரு? எஸ்டோடெக்கோப்ஸ் அண்ட் கமிட் ஐடி. சி, அப்போ எல்லா லோக்கல் நீங்க சேவ் பண்றீங்க கமிட்னா என்ன? வெர்ஷன் 1 அது ஒரு கமிட், வெர்ஷன் 2 அது ஒரு கமிட். சேவ் பண்றீங்களா லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில்? லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில் நீங்க சேவ் பண்றது எல்லாமே ஒரு கமிட் சொல்லுவாங்க. அப்போ நீங்க வெர்ஷன் 1 சேவ் பண்றீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஐடி இருக்கும். வெர்ஷன் 2 நீங்க சேவ் பண்றீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஐடி இருக்கும். ஓகே, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஐடி இருக்கும். அப்போ இந்த ஐடி வந்து நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. இப்போ ஃபியூச்சர்ல எனக்கு வெர்ஷன் 1 வேணும்னா இந்த ஐடி கொடுத்தா போதும், எனக்கு வெர்ஷன் 1 வந்துடும். பட் எல்லா வெர்ஷன் ஐடி எங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? எனிவன் எல்லா வெர்ஷன்ஸ் ஒரு 100 வெர்ஷன் இருக்குன்னா 100 வெர்ஷனோட கமிட் ஐடி உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? வித் நம்பர்ஸ் கேன் பி ரிமெம்பர்ட் பை அஸ். எனிவன் உங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த கமிட் ஐடியில் இருக்க கோடை மட்டும் கொடுனா அந்த கோடை மட்டும் கொடுக்கும். ஓகே, வெதர் யூ கேன் ரிமெம்பர்? நோ. ஸோ அதுக்காக தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க? கமிட் மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க. கொடுத்த மாதிரி கமிட் மெசேஜ். அப்போ அந்த மெசேஜ்க்குள்ள வெர்ஷன் 1 கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிகைண்ட் தி சீன் இந்த கமிட்டுக்கு ஒரு நம்பர் கிரியேட் ஆயிருக்கும். பட் அந்த நம்பர் நம்மளால ஞாபகம் முடியாதனால தான் இது மாதிரி மெசேஜ் கொடுக்குறோம். ஸோ வெர்ஷன் 1ன்னு கேட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கமிட் ஐடி வந்து எடுத்து வந்து கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ திஸ் வாட் இட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். அப்போ இனிஷியலாக ஒரு கமிட் நடந்திருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? those who are working in my project, I will share this. பட் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா பிரைவேட் ரெபாசிட்டரி எல்லாராலையும் க்ளோன் பண்ண முடியாது. லெட்ஸ் ட்ரை டு க்ளோன். நான் க்ளோன் பண்றேன் பிகாஸ் இது என்னோட ரெபாசிட்டரி தான். லெட்ஸ் ட்ரை டு க்ளோன். ஸ்பேஸ் ஓகே, லெட்ஸ் க்ளோன் here. இங்கே க்ளோன் பண்ணலாம். I'll open the git bash. git bash ஓபன் பண்றேன். ஒரு git bash இங்க ஓபன் பண்ண தெரியல அப்படின்னா சிம்பிளா ஓபன் பண்ணலாம். ரைட் கிளிக், ஷோ மோர், git bash இருக்கும். இந்த லொகேஷன்ல git bash ஓபன் ஆயிரும். உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் காமிக்கல அப்படின்னா நார்மலாவே git ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. git ஓபன் பண்ணிட்டு just open the okay command called git clone. அந்த repository clone பண்ணலாம். remote repository. Okay, in the remote repository we are going to clone to your local system.
ஓகே இந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டரி இங்க இருக்க இந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டரி இந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டரியை என்னோட லோக்கல் சிஸ்டம் பண்ண பாருங்க. க்ளோன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே டூப்ளிகேட். ஓகே க்ளோன் இந்த ரெபாசிட்டரி நம்ம ரெபாசிட்டரின்னு ஒரு யூஆர்எல் கொடுத்துருவாங்க யூனிக் ஆப்ஷன். I'll decode this one. என்ன யூஆர்எல் github.com இதோட ப்ரொஃபைல் நேம் என்னோட GitHub ப்ரொஃபைல் நேம். This is my project name. This is my GitHub profile name. This is my repository name. So இந்த லிங்க் அப்படியே காப்பி பண்ணி நீங்க க்ளோன் பண்றது பக்கத்துல பேஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த யூஆர்எல்ல போயிட்டு இந்த ரெபாசிட்டரி உங்க அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு இந்த ரெபாசிட்டரியை கிளிக் க்ளோன் இட். இட் வில் டவுன்லோட் டு யுவர் லோக்கல் சிஸ்டம். See it's cloning. Okay, see it's asking authentication. கேக்குதா? என்னோட அக்கௌண்ட்னால நான் லாகின் பண்ணிக்கலாம். கொடுத்தனா இது க்ளோன் ஆயிடும். See click clone. That's all. பட் உங்களால நீங்க க்ளோன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோன் ஆகாது. லெட்ஸ் ட்ரை. நீங்க யாராச்சும் என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல க்ளோன் பண்ணுங்க க்ளோன் ஆகாது. ஏன்னா இட்ஸ் அ பிரைவேட் ரெபாசிட்டரி. Anyone try to clone, it will not be clone. அப்போ நான் க்ளோன் நீங்களே என்னோட ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணோம் அப்படின்னா I'll tell you. என்னோட ப்ராஜெக்டை நீங்களும் க்ளோன் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா I'll be tell you. எப்படி என் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன். ஓகே நான் க்ளோன் பண்ணிட்டேன். நான் தான் இந்த ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணேன். ஓகே see is created clone. Okay before clone நான் என்ன சொன்னேன் just நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க. delete this one or right one. I'll remove it. Why? Because நான் இந்த லொகேஷன்ல தான் டவுன்லோட் பண்ண சொன்னேன். பட் நான் டவுன்லோட் பண்ண லொகேஷன் சம் டிஃபரெண்ட் லொகேஷன் சண்முகராஜ் லொகேஷன். பட் இந்த லொகேஷன் எங்க இருக்கு C workspace DevOps 7 PM to 8 PM batch. So இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி let's put CD and double quotes குள்ள let's paste this one. Okay in the location click back. Now you are inside this location. Now you clone it. Yeah, git clone the project. Okay, again it will ask for authentication. Okay yes continue. Okay good. So see it's clone. இப்போ இந்த மேக் மை ட்ரிப்ல போனா அப்படின்னா இந்த ரெபாசிட்டரி லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்குள்ள போனா அப்படின்னா ls c readme ஃபைல் இருக்கு அது கோட் உங்க ரிமோட் ரெபாசிட்டரியும் readme ஃபைல் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்னன்னா whether we have to give git init command anyone initialize பண்ணுமா. சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு index.html ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நானோ யூசிங் நானோ பண்ணா நானோ இல்லைனா I'll open in code editor VS Code ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். கோட் ஸ்பேஸ் டாட் போட்ட அப்படின்னா இந்த கரண்ட் டைரக்டரியில என்னோட VS Code ஓப்பன் ஆகும். My VS Code will open. See, our VS Code open over. So what I'll do, see, I will read me file call. Check. Now, in the readme file, okay, I'm going to paste the entire content. In the content, in here, ChatGPT and like content, readme file content. I'll copy it, I'll paste it here. That's all. So paste பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் git initialize பண்ணுமா ஏன்னா நான் சொன்னேன் git initialize பண்ணலாம் அந்த local .git ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அதுதான் ட்ராக் பண்ணுவோம் git init கொடுத்துருவோம். let's click git status. லாஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது எரர் வந்துச்சு ஏன்னா git init கொடுக்கல அதனால எரர் வந்துச்சு. இப்போ நான் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தேன் see it's working ஒர்க் ஆகுது. நான் git init கொடுக்காம git commands ஒர்க் ஆகுது. எப்படி நல்லா போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போய் பாருங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கா நான் இனிஷியலைஸே பண்ணல .gitன்னு அந்த லோக்கல் ரெபாசிட்டரி இருக்கு. அவ் இனிட் பண்ணாமே எப்படி வந்துச்சு நான் இனிஷியலைஸே பண்ணல git init கமெண்டை யூஸ் பண்ணல எப்படி வந்துச்சு எப்படி அப்படின்னா இந்த கோட் எங்கேருந்து க்ளோன் பண்ணீங்க from your GitHub. அப்போ பை டிஃபால்ட்டா நான் சொன்னேன் GitHubல வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எனேபிள் ஆயிருக்கு சொன்னேன். அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் நீங்க க்ளோன் பண்ணும்போது .gitங்கிற ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கும். கிளியர்? ஓகே காட் இட். அப்போ நீங்க க்ளோன் பண்ணும்போது .gitங்கிறது பை டிஃபால்ட்டா இருக்கும். நீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ண தேவையில்ல. you can directly start working it. Okay, you can directly start working it. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா git status கொடுக்குறேன். அப்போ git என்ன சொல்லுது பார்க்கலாம்.
what is my Git is saying is changes to be not stage for commit. அப்போ இதுல நீங்க மாடிஃபை பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட், மாடிஃபை பண்ணிருக்கேன், சில லைன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கேன். அப்போ ரீட்மி ஃபைல் நீங்க மாடிஃபை பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா கிட் இன்னும் ட்ராக் பண்ணல. ஸ்டேஜிங் சி சேஞ்சஸ் நாட் ஸ்டேஜ் ஃபார் கமிட். இதை நீங்க ஸ்டேஜ் பண்ணதான், மாடிஃபை பண்ணதை நீங்க ஸ்டேஜிங் ஏரியா கிளிக் பண்ணாதான் உங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண சேஞ்சஸை ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணலாம். எதுக்கு? அப்போதான் கிட் அந்த சேஞ்சஸ்லாம் ட்ராக் பண்ணிடும். அப்போ கிட் வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியால அந்த சேஞ்சஸை ட்ராக் பண்ணாதான் நீங்க கிட் கமிட் கொடுத்து லோக்கல் ரெபாஸ்ல சேவ் பண்ண முடியும் சொல்லுது. அப்போ யூ ஹேவ் டு யூஸ் கமாண்ட் கால் git add command. Okay, so git add readme, okay, .md கொடுத்தீங்க அப்படின்னா git will track the file track பண்ணாது, ஃபைலுக்குள்ள source கூட track பண்ணிடும். நீங்க அப்டேட் பண்ண அந்த என்டையர் கூட track பண்ணிடும். You can check git status. See, staged. Next, changes to be committed. அப்போ green colorனா git track பண்ணிடுச்சு. இந்த ஃபைலுக்குள்ள இருக்க கோட it tracked. Now you can commit it. If you want, you can commit it. Commit na okay, இது உங்களுக்கு வேணும், நீங்க இது லோக்கல் ரெபாஸ்ல சேவ் பண்ணா சேவ் பண்ணிக்கோங்க. Git commit, I'll save it. I want to say commit message. அப்போதான் நாளைக்கு வந்து இந்த மெசேஜ் கொடுத்து இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கூட காமினா அது ட்ராக் பண்ண கூட காமிக்கும். இந்த மெசேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கூட காமிக்கும். ஓகே, I'll give us updated clear? Okay, so I updated the readme file, so you can check git status. Okay, fine. அப்போ வந்து what happened? I just committed. இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கமிட் git log கொடுத்தீங்கன்னா உங்க கமிட்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும். இது வரைக்கும் நீங்க கமிட் பண்ணது எல்லாமே காமிக்கும். அப்போ 2 கமிட் ஆயிருக்கு. இனிஷியல் கமிட், இது நம்ம அந்த ரீட்மி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும்போது இனிஷியலா ஒரு கமிட் நடந்திருக்கு, அந்த கமிட் மெசேஜ் அந்த கமிட்டுக்குன்னு ஓகே, அந்த we have commit id. அப்போ அந்த ரீட்மி ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சுல, அதுக்குன்னு ஒரு கமிட் ஐடி இருக்கு. ஓகே, அப்போ வந்து இந்த ஐடியை நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஏன்னா நாளைக்கு போய் இந்த ஐடியை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கிட் அந்த கூட காமிக்கும். இந்த கமிட்ல கிட்ட என்ன ட்ராக் பண்ணுச்சோ அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கூட காமிக்கும். இந்த கமிட்ல கிட் என்ன ட்ராக் பண்ணிருக்கு, என்ன லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் ட்ராக் பண்ணிருக்கு தெரியாது. 1 லைன் எடுத்துருக்கோம், கரெக்டா இருக்க 2 லைன்ஸ் இருந்துச்சு ரீட்மி ஃபைல்ல. சி கேன் சி இங்க இன்னும் அப்டேட் ஆகல. இனிஷியல் கமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 லைன். அப்போ இந்த ஐடி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2 லைன் கிட் ட்ராக் பண்ண இந்த 2 லைனை ஷோ பண்ணும். ஓகே, இதே இந்த ஐடி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? இங்க இன்னும் அப்டேட் ஆகல. இந்த லைன்ஸ் நான் இவ்வளோ லைன்ஸ் அப்டேட் பண்றேன், இந்த லைன்ஸை ட்ராக் பண்ணிருக்கோம். அப்போ இந்த லைன்ஸ் அப்போ அந்த கமிட் ஐடிங்கிறத வந்து வி கான்ட் ரிமெம்பர். எவ்வளோ பெரிய நம்பரா இருக்கு, வி கான்ட் ரிமெம்பர். அதுக்கு பதிலா மெசேஜ். ஏன்னா ஹியூமன் வந்து ஒரு மெசேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், பட் தே கான்ட் ரிமெம்பர் த நம்பர்ஸ். ஸோ ஒன்லி தே ப்ரொவைடிங் திஸ் மெசேஜ். அப்போ நீங்க என்ன மெசேஜ் கொடுக்கும்போது கரெக்டான மெசேஜ் கொடுக்கணும். அப்போதான் அந்த மெசேஜை நீங்க கரெக்டா உங்களை கிட்ட கொடுத்து அந்த பர்டிகுலர் கோடை நீங்க வாங்கிக்கலாம். அந்த வேர்ஷன் கோடை யூ கேன் கெட் இட். ஓகே, ஃபைன், கிளியர். ஓகே, இப்போ வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ரிமோட்ல புஷ் பண்ண போறோம். ஏன்னா இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து என்னோட டீம் எல்லாருக்கும் அப்டேட் ஆகும். அப்போ வந்து ரிமோட்ல புஷ் பண்ணனா தே வில் கெட் தட் கோட், அங்கேருந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க. இப்போ ரிமோட்ல புஷ் பண்ணா உங்களுக்கே தெரியும், we have to connect it. நம்ம வந்து கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். உங்களோட லோக்கல் ரெப்போல இருந்து ரிமோட் ரெப்போ. அப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணோம். சூப்பர். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் தான் புஷ் பண்ணோம், அதனால கிரியேட் பண்ணோம். இப்போ கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுமா போய் செக் பண்ணலாம். ls-la cd.git directory பார்த்தீங்கன்னா அது போட்டு git directory ls cat config file போய் பார்க்குறேன். ரிமோட் ஆரிஜின் செட் ஆயிருக்கா பை டிஃபால்ட்டா செட் ஆயிருக்கு. நான் git remote கமெண்ட் கொடுத்து git add remote கமெண்ட் கொடுத்து இல்லை ஆரிஜினை நான் செட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா நான் GitHubல இருந்தா கோடே புல் பண்ணியிருக்கேன், மீன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன், க்ளோன் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட GitHub அக்கௌண்ட்ல இருந்தா இந்த ரெபாசிட்டரியை க்ளோன் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ அது க்ளோன் பண்ணும்போதே தெரியும் எந்த ரெபாசிட்டரி வந்து க்ளோன் ஆயிருக்குன்னு. அப்போ இந்த டீடைல்ஸ்லாம் இருக்கும். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு செட் த remote URL. டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can come to backwards and directly what you can do, git push.
இந்த கமிட்டை உங்களோட ரிமோட் ரெபாசிட்டரியில் புஷ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஒரு கமிட் தான் இருக்கா, ரெஃப்ரெஷ். ஓகே, you have only one commit. Okay, you have only one commit. ஸோ இப்போ நான் புஷ் பண்ண என்னோட லேட்டஸ்ட் கமிட். வாட் இஸ் மை லேட்டஸ்ட் கமிட்? git log online. ஸோ நீங்கள் வெறும் லாக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயிலாக காமிக்கும். லாக் கொடுத்தீங்கன்னா இல்லை ஷார்ட்டாக பார்க்கணும்னா git log ஒன் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் லைனில் காமிக்கும். சி ஒன் லைன்னா வெறும் the last commit ID. ஓகே, the last commit ID, சாரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5-6 commit ID நம்பர்ஸ் காமிக்கும். சிம்பிளாக காமிக்கும் ஒன் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா. இல்லை இதுனா டீட்டெயிலாக காமிக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் பை லேட்டஸ்ட் கமிட். பட் அது இங்கே இருக்காது, ஒரு ரிமோட் ரெபாசிட்டரியில் இருக்காது. அப்படின்னா என்னோட டெவலப்பர்ஸ் பார்க்க முடியாது. இப்போ டெவலப்பர்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா புஷ்ல இருக்கும். ஸோ எப்படி புஷ் பண்ணுறது? கமிட்டர் git push that's all. ஸோ நான் புஷ் பண்ணா என்னோட லேட்டஸ்ட் கமிட் will be pushed to my remote repository. ஸோ it will ask எந்த அக்கௌண்ட் எனக்கு கேட்கும், and I have two account, I will give this account. Okay, I use the code to my account. ஸோ இப்போ இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணினா the latest commit உங்க remote repository reflect ஆகும். reflect ஆயிருக்கா? Can you see? Can you see? வந்துருச்சா? இப்போ யாராச்சும் உங்க ரெபாசிட்டரி வராங்க, ஓகே, they can easily read it. ஓகே, இது வந்து பிரைவேட் ரெபாசிட்டரினால யாருக்குமே விசிபிளா இருக்காது, பட் பப்ளிக் விசிபிளா இருக்கும். See, I'll show you. Incognito tabல காமிக்கிறேன். Because it is private இருக்கனால யாருக்கெல்லாம் ஆக்சஸ் இருக்கோ அவங்களால வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும். பட் பப்ளிக்கா கொடுத்தீங்கன்னா யாருன்னா பார்க்கலாம். ஓகே, see, it's good. See, latest commit என்னது? Updated 8.5. ஸோ இங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா 2 கமிட் ஆயிருக்கு. இனிஷியல் கமிட்ல என்ன இருக்கு போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கமிட்ல என்ன இருக்கு? ஜஸ்ட் இந்த 2 லைன்ஸ் பிளஸ்னா என்ன, இந்த 2 லைன் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த 2 லைனை கிட் ட்ராக் பண்ணிருக்கு. சூப்பர். செகண்ட் கமிட் அப்ப என்ன நடந்திருக்கு? செகண்ட் கமிட் அப்ப இந்த 2 லைன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம். மைனஸ்னா என்ன, ரிமூவ் பண்ணணும். ஆமா, நான் ரிமூவ் பண்ணேன். அந்த 2 லைனை நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த 2 லைன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம புதுசா இந்த லைன்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சூப்பரா ட்ராக் பண்ணுங்க. Git is tracking your code. So this is how you can manage your code. அப்ப Git வந்து ட்ராக் பண்ணிருக்கு, யார் இந்த கோட புஷ் பண்ணிருக்கா, அவரோட நேம், எல்லா டீடைல்ஸும் இங்க இருக்கு. Clear? Got it? Okay, fine. Before that, I want to say one thing. நீங்க புஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புஷ், ஓகே, நீங்க கமிட் பண்ணும்போது கமிட் ஆகாது. ஓகே, நீங்க கமிட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க Git யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா when you commit, it will not commit. ஓகே, உங்களுக்கு கமிட் நடக்காது. ஏன் அப்படின்னா, கமிட் நடக்கும்போது யார் கமிட் பண்றான்னு சேவ் ஆகும், எந்த ஆத்தர் கமிட் பண்றாரு சேவ் ஆகும். அப்போ நம்ம கிட்ட சொல்லணும். ஓகே, நீங்க கமிட் பண்ணும்போது யாரு வந்து இந்த கோட கமிட் பண்றாருன்னு சேவ் பண்ணும். அப்போ எப்படி கிட்டுக்கு தெரியும் நீங்க யாருன்னு? நீங்க யாரு சொன்னா தானே கிட்ட நீங்க கமிட் பண்ணும்போது உங்க நேம் வச்சு கமிட் பண்ணும். அப்பதானே நீங்க யாராச்சும் வந்து பார்த்தாங்கன்னா தெரியும், ஓகே, இது வந்து சண்முகராஜா கமிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரியும். அமரே கரெக்டா? அப்போ கிட்டுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க யாரு? அப்போ நீங்க சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்னா, git config நான் சொல்லியிருந்தேன் பாருங்க. git config செகண்ட் இங்க நான் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. கிட் கிட்ட நான் யாருக்கு சொல்லியிருக்கேன்? கிட் கிட்ட என்னோட நேமும் என்னோட மெயில் ஐடி சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இந்த நேம் வச்சுதான் அது கமிட் மெசேஜ்ல இவர் கமிட் பண்ணியிருக்காரு காமிக்கும். சண்முகர் தான் கமிட் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ நீங்க எப்படி, அப்போ வந்து நீங்க இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணல, நான் எப்பயும் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிட்டேன், நீங்க இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணல அப்படின்னா கமிட் ஆகாது. கிட் கிட்ட நீங்க யாரும் சொல்லல அப்படின்னா இட் வில் நாட் கமிட் இட். ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to configure this. So git config. Okay, you have to configure this. Config global நீங்க கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண போறீங்க. global user name first user name config பண்ணிக்கலாம். அது configure as so DevOps. Okay, else let's make it as okay, I'll give my name. Okay, I'll commit. See, அப்ப username set பண்ணிட்டேன். You can check username உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிருக்கும். See,
Let's open the Git bash. Okay, good. So நம்ம சொன்னோம் அப்போ வந்து நீங்க கமிட் பண்ணீங்க பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் டைம் கமிட் பண்ணீங்க பண்ணா இட் will not commit because we have to say who we are GitHub உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். So how they said, so we have to give okay git okay config get configure. So global na global செட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க எங்க எந்த ரெபாசிட்டரியில ஒர்க் பண்ணாலும் என்ன புஷ் பண்ணாலும் இந்த நேம் தான் போய் சேவ் ஆகும். இப்போ நீங்க கோட் புஷ் பண்ணாலும் இந்த நேம் தான் கோட் புஷ் ஆகும். ஸோ யூசர் நேம் clear. So I done name configure பண்ணிட்டேன். Let's check git config see name caps change பண்ணிட்டேன். Then I want to change the mail ID. Mail ID change பண்றது simple. Same git config global user email username பண்ணா user dot email and security. Here I set the email ID and check it. See, I updated my mail ID and name. Okay, clear. So even you update பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க push பண்ணும்போது it will go there. Clear. So this is all in company will be working. And let's go to my GitHub account. Git. Okay. Check. So இப்போ இந்த private repository இது எப்படி உங்க teammates ஷேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா you go to settings போயிட்டு இந்த repository settings. Okay. In the repository, go to your repository settings. Okay. In this repository settings, you can check here. You can change the visibility. You private lend public mathiklam. Okay, you private lend public mathiklam if you want in future. Okay, we have a lot of settings. If your teammates want to collaborate, seek collaborators. You have collaborators. Your teammates or mail ID add பண்ணிட்டீங்க அப்படினா they can also you can invite your teammate. Okay, for example, I'll invite this mail ID. Okay, அப்போ இந்த mail ID கொடுத்து இந்த mail ID க்கு நான் invite பண்ண அப்படினா they can accept the invite, they can start working in my repository. Clear. If anyone want to access this repository, you can send the mail ID. I will send the invite. Mail invite அதை accept பண்ணிட்டீங்கன்னா you will also have the access for this repository. Clear. Got it. Any doubts? Okay, so this is how in your companies they will work. Okay, so okay, from Monday we'll be moving to some more important Git commands. இப்போ நம்ம full and full Git commands அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறோம். பட் பேசிக்ஸ் இதுதான். அப்போ ரிமோட்ல ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க, அந்த டெவலப்பர் கூட க்ளோன் பண்ணிடுவாரு, க்ளோன் பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு will be pushing the is updates using git push command. Clear? Understand? Okay, so if you have any doubts you can ask me.